हेलो फ्रेंड्स, मैं जगदेव ढिल्लों वाईफाई एजुकेटर यूट्यूब चैनल तो तुहाडा स्वागत करदा हाँ। उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक होवोगे। स्टूडेंट्स, आपां टॉपिक स्टार्ट कीता होया सी सैंपलिंग। आपां सैंपलिंग दे विच सब तो पहला किसदी गल कीती? यूनीवर्स दी। यूनीवर्स की चीज आ जिन्ना कुछ भी साडे आसे पासे की करदा एग्जिस्ट करदा वो सारा कुछ किहदा पार्ट आ? यूनीवर्स दा पार्ट आ। इस यूनीवर्स दे विचों जिस टॉपिक दे उपर जिस टॉपिक दे उपर असी की करदे आ? रिसर्च करदे आ, उस नूं की कहंदे ने? पॉपुलेशन कहंदे ने। जिवें असी अपना टॉपिक लिया सी कित्थों दे स्टूडेंट? 10th क्लास दे स्टूडेंट्स। कित्थों दे? पंजाब दे। 10th क्लास दे स्टूडेंट्स कित्थों दे? पंजाब दे। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਨੇ ਆ? ਸੈਂਪਲ। ਸੈਂਪਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? रिप्रजेंट करता हो। जो साडी पॉपुलेशन की करता हो रिप्रजेंट करता हो। रिप्रजेंट करना मतलब जो करैक्टरिस्टिक्स, जो ट्रेड, जो विशेषतावां साडी पॉपुलेशन दे विच ने ओही करैक्टरिस्टिक्स, ओही ट्रेड साडे किहदे विच होनी चाहिए ने? सैंपल दे विच होनी चाहिए ने। फिर असी अगले गल कादी कीती? सैंपलिंग दी। फिर गल कादी कीती? सैंपलिंग दी। सैंपलिंग की चीज आ? पॉपुलेशन दे विचों की लैण दा? सैंपल लैण दा प्रोसैस आ। सैंपलिंग की चीज आ? पॉपुलेशन दे विचों की लैंदा? सैंपल लैंदा। की चीज आ? प्रोसैस आ। जिस प्रोसैस दे नाल, जिस प्रोसीजर दे नाल, जिस मैथड दे नाल असी पॉपुलेशन दे विचों की लैने आ? सैंपल लैने आ, उस नूं असी की कहने आ? सैंपलिंग कहने आ। मैं फिर दस रहा, पहला असी गल कादी कीती? यूनीवर्स दी कीती। यूनीवर्स की चीज आ? जिन्ना कुछ भी साडे आसे पासे की करदा? एग्जिस्ट करदा। फिर असी कादी गल कीती? पॉपुलेशन दी गल कीती। फिर असी कादी गल कीती? सैंपल दी गल कीती। सैंपल की चीज आ? रिप्रेजेंटेटिव स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ दी पॉपुलेशन। फिर असी कादी गल कीती? सैंपलिंग दी गल कीती। सैंपलिंग की चीज आ? प्रोसैस आ, प्रोसीजर आ। कादा? पॉपुलेशन दे विचों की लैंदा? सैंपल लैंदा। फिर असी कादी गल कीती सी? स्टैप्स ऑफ सैंपलिंग। फिर असी कादी गल कीती सी? स्टैप्स ऑफ सैंपलिंग। सब तो पहला केड़ा स्टैप आ? असी अपनी पॉपुलेशन नूं की करदे आ? डिफाइन करदे आ। फिर असी अपनी पॉपुलेशन दी की तैयार कीती सी? लिस्ट तैयार कीती सी। फिर उहदे विचों रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की कीता सी? सिलेक्ट कीता सी। फिर असी कादी गल कीती सी? सैंपल साइज दी गल कीती सी। फिर नैक्सट असी गल कीती सी? टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। कादी गल कीती सी? टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग दीयां कितनियां टाइप्स ने? दो। सैंपलिंग दीयां कितनियां टाइप्स ने? टू। एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ते एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कित्थे लगदी है? जिथे साडी पॉपुलेशन की हुंदी है? फाइनाइट। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन सानू की होवे? पता होवे। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कित्थे लगदी? जिथे पॉपुलेशन की हुंदी है? फाइनाइट। ते एक हरेक एटम नू सिलेक्ट होण दा किहड़ा चांस हुंदागा? इक्वल चांस हुंदा है। ते डाटा दी सिलेक्शन आ जिहड़ी ओह की हुंदी आ? रैंडमली हुंदी आ। डाटा दी सिलेक्शन की हुंदी आ? रैंडमली हुंदी आ। मैं फिर दस रहा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कित्थे लगदी है? जिथे पॉपुलेशन की हुंदी आ? फाइनाइट। ते हरेक एटम नू सिलेक्ट होण दा किहड़ा चांस हुंदा? इक्वल चांस। ते डाटा दी सिलेक्शन की हुंदी आ? रैंडमली हुंदी। डाटा दी सिलेक्शन की हुंदी आ? रैंडमली हुंदी आ। ते दूसरी टाइप जिहड़ी सैकंड टाइप आ किहड़ी आ? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कित्थे लगदी है? जिथे पॉपुलेशन की हुंदी आ? इनफिनाइट। जिथे पॉपुलेशन की हुंदी आ? इनफिनाइट। इनफिनाइट मीन सानू टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन की आ पता नहीं हुंदा। ते डाटे दी फिर जिहड़ी इक्वल सिलेक्शन आ, जिहड़ी हरेक एटम नू सिलेक्ट होण दा जिहड़ा इक्वल चांस आ, वो की आ? नहीं हुंदा। ते डाटे दी रैंडमली सिलेक्शन उहदे विच की आ? नहीं हुंदी। उहदे विच किहड़ी एटम नू सिलेक्ट करना ते किहड़ी एटम नू सिलेक्ट नहीं करना, वो सारा कुछ किहदे ते डिपेंड करदा? रिसर्चर ते डिपेंड करदा। मैं फिर दस रहा स्टूडेंट्स, सैंपलिंग दीयां कितनियां टाइप्स ने? टू। एक किहड़ी आ? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ते एक किहड़ी आ? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कित्थे लगदी? जिथे पॉपुलेशन की हुंदी आ? फाइनाइट।
ਤੇ ਹਰੇਕ ਐਟਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਆ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੈਂਡਮਲੀ ਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਐਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰੈਂਡਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ 2 ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਪੜੀਆਂ ਫਸਟ ਟਾਈਪਸ ਪੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜੀ ਸਿੰਪਲ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕਿਹੜੀ ਪੜੀ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਥਰਡ ਵਨ ਕਿਹੜੀ ਪੜੀ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜੀ ਪੜੀ ਕਲਸਟਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜੀ ਸੀ ਮਲਟੀ ਸਟੇਜ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਸ ਪੜੀਆਂ ਸੀ ਕੋਟਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਨੋਵਾਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸੈਂਪਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕਿਹੜਾ ਲਾਰਜ ਸੈਂਪਲ ਸਮਾਲ ਸੈਂਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 30 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਲ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 30 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਲਾਰਜ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਲ ਸੈਂਪਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਲੱਗੇਗਾ ਸਮਾਲ ਸੈਂਪਲ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਮੋਜੀਨਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਲ ਸੈਂਪਲ ਬਟ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਮੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਫੀਮੇਲ ਮੇਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਨੇ ਸੇਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਲ ਬਟ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਲਾਰਜ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਸਮਾਲ ਸੈਂਪਲ ਬਟ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਆ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਲਾਰਜ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟਰ ਅੰਡਰ ਸਟੱਡੀ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪਰੈਡਨੈਸ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਰੈਡਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਲਾਰਜ ਸੈਂਪਲ ਬਟ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡਨੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਸਮਾਲ ਸੈਂਪਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਐਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਰੈਡਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਲਾਰਜ ਸੈਂਪਲ ਬਟ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਰੈਡਨੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਸਮਾਲ ਸੈਂਪਲ
नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च, जे असी सर्वे मैथड लगाना, जे असी किहड़ा मैथड लगाना, सर्वे मैथड लगाना, सॉरी जे असी सर्वे मैथड लगाना तो फिर तो साडा सैंपल साइज की होएगा लार्ज होएगा। जे असी किहड़ा मैथड लगाना, सर्वे मैथड लगाना, फिर तो साडा सैंपल साइज की होएगा लार्ज होएगा। बट जे क्वालिटेटिव रिसर्च, किहड़ी रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च दे विच जिवें केस स्टडी, एथनोग्राफी, जिवें केस स्टडी, एथनोग्राफी, इस तरह की जो मैथड यूज करने तो फिर साडा सैंपल आम तौर पर किहड़ा हुंदा गा, स्मॉल सैंपल हुंदा। मैं फिर दसदा स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च के बेस पे भी असी कई बार सिलेक्ट करते हैं भी साडा स्मॉल सैंपल होएगा कि लार्ज सैंपल होएगा। जे तां असी अपनी रिसर्च दे विच किहड़ा मैथड लगा रहे हैं, सर्वे मैथड, किहड़ा मैथड लगा रहे हैं, सर्वे मैथड, फिर तो साडा सैंपल साइज की होएगा लार्ज। बट जे असी क्वालिटेटिव रिसर्च जिवें केस स्टडी कर रहे हैं या एथनोग्राफी रिसर्च कर रहे हैं, फिर असी आम तौर पर किहड़ा सैंपल लैंदे हां, स्मॉल सैंपल लैंदे हां। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, असी डाटा कलैक्ट करने लिए बखरे बखरे मैथड की करते हैं, यूज करते हैं, जिमें क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, ऑब्जरवेशन, रेटिंग स्केल, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इस तरह डिफरेंट मैथड की कीते जाते हैं, यूज किए जाते हैं। उन्होंने बेस से भी कई बार असी सैंपल साइज की करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जे असी मेल्ड क्वेश्चनियर या ऑनलाइन इंटरव्यू टेक्निक यूज करनी है, जे तो असी किहड़ा मेल्ड क्वेश्चनियर या ऑनलाइन इंटरव्यू यूज करनी है, टेक्निक यूज करनी है, फिर तो असी किहड़ा सैंपल साइज लगाने आम तौर पर लार्ज सैंपल। बट जे साडी रिसर्च दे विच सोशियोमेट्री टेक्निक ਜਾਂ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज करनियां ने, किहड़ी टेक्निक, सोशियोमेट्री टेक्निक ਜਾਂ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज करनियां ने, तां भी साडा सैंपल साइज की हो सकदा, स्मॉल सैंपल हो सकदा। मैं फिर दस रहा बच्चे, इस ध्यान नाल देखना, मैथड्स ऑफ डाटा कलैक्शन। डाटा कलैक्शन दे बखरे बखरे मैथड ने, जिवें इंटरव्यू, ऑब्जरवेशन, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनियर, इस तरह। जे तां साडे कोले मेल्ड क्वेश्चनियर होवे जां ऑनलाइन असी इंटरव्यू करनी होवे तो असी आम तौर पर किहड़ा सैंपल लैंदे आ, लार्ज सैंपल लैंदे आ। बट जे असी सोशियोमेट्री टेक्निक जां प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज करनियां ने तो फिर साडी डाटा कलैक्शन दे सॉरी साडा फिर किहड़ा सैंपल हो सकदा, स्मॉल सैंपल हो सकदा। डाटा एनालिसिस विल, डाटा एनालिसिस वेले असी यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। जे तो असी कुछ इहो जे टैसट आ जिहड़े किते लगदे ने, स्मॉल सैंपल ते, जिवें टी टैसट, एफ टैसट, काई स्क्वायर। जे तो असी ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करनी आ तो आम तौर पर साडा सैंपल साइज की हो सकता, स्मॉल सैंपल हो सकता। पर जे असी जिवें जेड टैसट, इस तरह दी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करनियां ने, फिर साडा सैंपल साइज की हो सकता, लार्ज हो सकता। इस तरह असी कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के अपना सैंपल साइज की करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। असी कुछ चीज़ां जिवें मैंने पहला कहा सी, जे साडी पॉपुलेशन की होवे होमोजीनियस, फिर सैंपल साइज की होएगा स्मॉल। बट जे साडी पॉपुलेशन की होवे हेट्रोजीनियस, फिर साडा सैंपल साइज की होएगा लार्ज। इसे तरह जे साडे पॉपुलेशन जिहड़ा साडा डाटा उहदे विच वेरीएशन यानी कि डिस्पर्सन की होवे ज़्यादा होवे, फिर भी सैंपल साइज की होएगा लार्ज होवेगा। बट जे उहदे विच स्प्रेडनेस यानी कि डिस्पर्सन यानी कि वेरीएशन यानी कि वेरीएबिलिटी की होवे घट होवे, फिर साडा सैंपल साइज की होवेगा स्मॉल। इसे तरह जे असी जदों डाटा कलैक्शन की गल करते हैं,
ਬਈ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ੋਮੈਟਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਲ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨੀਅਰ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਲਾਰਜ। ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਲਾਰਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਿਸਰਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਮੈਥਡ ਲਗਾਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਰਜ। ਬਟ ਜੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਐਥਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਲ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਰਰ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਰਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਰਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਰਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਪਲ ਐਰਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਲਗਾਤੀ, ਗਲਤ ਲਗਾਤੀ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਲਗਾਤੀ, ਗਲਤ ਲਗਾਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾਉਣੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਲਗਾਤੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਲਗਾਤੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਲਗਾਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕ, ਜਾਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਲਗਾਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਐਰਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਰਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ, ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਗਲਤ ਲਗਾ ਲਈ। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਵੇਗਾ, ਐਰਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਐਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਐਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਅਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਐਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ 5 ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, 2 ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਜਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਐਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ। ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਐਰਰ ਕੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਤਾ
ਤੇ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਐਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਕੰਡ, ਅਡਾਪਟਿੰਗ ਆ ਸੂਟੇਬਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੁਣਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਰਰ ਆ ਉਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਥਰਡ, ਬੈਸਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੈਂਪਲ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਸਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਸਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਥਰਡ ਬੈਸਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੈਂਪਲ ਕੀ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਐਰਰ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ। ਨਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਨੇਮ ਕੀ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਰਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੈਂਪਲ ਕਰਕੇ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੈਂਪਲ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਐਰਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਐਰਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਮੈਥਡ ਕੀ ਲਗਾਤਾ ਗਲਤ ਲਗਾਤਾ, ਰਿਸਰਚ ਟੂਲ ਕੀ ਲਗਾਤਾ ਗਲਤ ਲਗਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਆ ਕਮੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦੀ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਰਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਨੇਮ ਕੀ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਰਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਮੈਥਡ ਕੀ ਲਗਾਤਾ ਗਲਤ ਲਗਾਤਾ, ਲਗਾਉਣਾ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਸੀ ਲਗਾਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਰਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਰਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਐਰਰ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਟੂਲ ਕੀ ਲਗਾਤਾ ਗਲਤ ਲਗਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸਰਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਆ ਕਮੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਗਲਤ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਰਿਸਰਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿਓ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਰਿਸਰਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਮੈਥਡ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਮੈਥਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਸਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਟੂਲ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਟੂਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਰਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਤੇ ਨਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮਾਈਨਸ ਸਟੈਟਿਕਸ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ,
ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਰਰ ਆਫ ਦਾ ਮੀਨ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਰਰ ਆਫ ਦਾ ਮੀਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਰਰ ਆਫ ਦਾ ਮੀਨ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਰਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀਵੀਏਸ਼ਨ ਅਪਨ ਅੰਡਰ ਰੂਟ n। ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀਵੀਏਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀਵੀਏਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਕਾਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ n ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਰਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਕਿਹਦਾ ਟੋਟਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਟੋਟਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਨॉन ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। मैं फिर दस रहा स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮਾਈਨਸ ਸਟੈਟਿਕਸ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਰਰ। ਕਾਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਰਰ ਆਫ ਦੀ ਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀਵੀਏਸ਼ਨ ਅਪਨ ਅੰਡਰ ਰੂਟ n। ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀਵੀਏਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦਾ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ n ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ n ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਰਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟੋਟਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਟੋਟਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਨॉन ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।